सर्वरूपं धरं शान्तं सर्वनामं धरं शिवम् सच्चिदानन्द रूपम् अद्वैतम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सर्वरूपधरं शान्तम् सर्वनाम धरं शिवम् सच्चिदानन्द रूपम् अद्वैतम् सत्यं शिवं सुन्दरम् The abiding principle is peace. All the attributes of the divinity is full of awareness. That is non-dual, supreme bliss, which happens to be the truth, awareness, joy and beauty. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. వైజ్ఞానిక శాస్త్రం నందు కాని ధార్మిక శాస్త్రం నందు కాని ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం నందు కాని ఎక్కడ చూచిన కూడాను పంచేంద్రియ శాస్త్రం అనేటువంటి దాంట్లో ఏమాత్రమూ కనిపించడం లేదు. You may look into the field of science, ethics, spiritual science, whatsoever, you don't find the nature of the five senses clearly explained. ప్రతి మానవుడు ఆనందమును అనుభవించవలనని ఎన్నో విధములైనటువంటి సాధనలు సల్పుతున్నాడు. Every man aspires to be blissful and follows so many spiritual paths. ఆనందం ఎక్కడ లభ్యమవునో గుర్తించడానికై ప్రపంచమంతా సంచరిస్తున్నాడు. Man has been going around the world in search of the bliss he wants to enjoy. పెద్దలను దర్శిస్తున్నాడు. He meets the noble souls. గ్రంథములను పఠిస్తున్నాడు. He goes through sacred texts. ఎన్నో చేస్తున్నాడు. He does so many spiritual endeavors. కానీ ఈ ఆనందము ఎక్కడ లభ్యమవునో అనేటువంటిది గుర్తించలేకపోతున్నాడు. Yet he is not able to know where the bliss is available. వెతికి వెతికి బుద్ధుడు కట్టగడపడికి విసుకుంది. తన ముక్కద్దాలు తన ముక్కు పైన పెట్టుకొని ఎక్కడెక్కడో వెతికినట్టుగా వెతికితే నేను ఇది చాలా పొరపాటు. భగవంతుడు ఇందులో అందులో ఎక్కడా లేడు, తన ఎందే ఉన్నాడని సత్యాన్ని గుర్తిస్తూ వచ్చాడు. Buddha could recognize the basic truth of continuous search for a long period, that bliss is within one's own self and not outside. ఆనందము తన స్వరూపమే అని గుర్తించుకోలేకపోయాడు. Man could not realize that is the embodiment of bliss. ఆనందము బయట ప్రపంచంలో లభించదని ఎన్నో విధముల సాధనలు సలిపాడు. Man has undertaken spiritual pursuits with the feeling that bliss is outside. కానీ కనిపించేటువంటి ఆనందము, వినిపించేటువంటి ఆనందము కేవలము బాహ్యమైనటువంటిది. నిజానందము తన యందే ఉన్నదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించి వర్తించాడు. In fact, all that you see, all that you hear, is only external happiness. The true happiness, bliss, is within you.
ప్రతి మానవులకు పంచేంద్రియములు ప్రధానమైనటువంటి ఆదర్శములు. In fact, the five senses are the very ideals to every man. మొదటిది భూమండలం. The first is earthly plane. ఈ భూమి యొక్క స్వరూపము ఇట్టిది అట్టిదని వర్ణించలేరు. None can estimate nor narrate the entire in total the nature of earth. ఈ మొదటి భూతమునందే భగవంతుడు ఒక స్వరూపాన్ని ధరించి అతి లీనంగా నిలిచిస్తున్నాడు. God has taken the form of this Mother Earth in a hidden, non-apparent way. ఇందులో భగవంతుడు ఏ స్వరూపాన్ని ధరించాడు? In what exact form is he there in earth? తను గుర్తించుకోలేకపోయాడు. This factor could not be known. ఈ ప్రకృతి యందు భగవంతుడు ఏకస్వరూపుడై నిలిచి ఉన్నాడు. God is one in this entire nature, universe. అది ఏ నిజమైనటువంటి యొక్క స్వరూపం. That is the true form. సత్ చిత్ ఆనందం. The three attributes, Sat, Chit, Ananda. ఈ సత్ చిత్ ఆనందం అనేటువంటిది సర్వుల యందు కూడాను ఇమిడి ఉన్నది. Being, awareness and bliss, Sat, Chit, Ananda are in everyone. రెండవది ఈ ప్రకృతి యందు భద్యభూతములో కనిపించేటువంటిది జలము. The next element is water. ఈ జలమునందు భగవంతుడు ఓంకార స్వరూపుడై ఉన్నాడు. Here God is present in the form of Omkar, the primal sound. మూడవది అగ్ని. Third is fire. ఈ అగ్ని అనేటువంటిది ప్రత్యక్షమైనటువంటిదిగా గోచరించినప్పటికీ Though it is direct manifestation, అగోచరమైనటువంటి యొక్క స్వరూపము అంతర్లీనమై ఉన్నది. there lies beyond the hidden form in the true sense. అది ఏ జాగ్రత్త అనేటువంటి స్వరూపము. That is Jagrat or waking state. అది ఏ తస్మై జాగ్రత్త జాగ్రత్త అన్నాడు. Be careful, watchful of the waking state. నాలుగవది The fourth, కేవలం ఒక విధంగా విచారిస్తే వాయువు. the air. ఈ వాయువు భగవత్ స్వరూపం అన్నారు. Air is God, divine. వాయువు వేరు, ప్రాణం వేరు. The air and life are different. వాయువు అనగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములే వాయువు. The air is experienced in our breathing process. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం నుండి కూడాను ప్రాణమే లేకుండినా అది ప్రయోజనం లేదు. There might be inhalation and exhalation. Without life, it is useless. కనుక ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు కాక ప్రాణస్వరూపుడై భగవంతుడు నాలుగవ ఆకారం ధరించి ఉన్నాడు. Apart from respiratory breathing process, God is present in the form of life principle. ఇంకా ఐదవది The fifth, ఆకాశము. the space, ether. ఈ ఆకాశం నందు ఓంకార స్వరూపుడై ఉన్నాడు. We find God in the form of sound in space. కనుకనే పంచభూతములు ఎందుకును పంచ ఆకార స్వరూపములు ధరించి ఉండటం చేత భగవంతుడు ఈశావాస్యం ఇదం జగత్ అన్నాడు. God is present in all these five elements, and so it is declared that God is everywhere. భగవంతుడు లేనటువంటి ప్రదేశమే లేదు. There is no place where there is no God. సర్వత పాణిపాదం, From top to సర్వతోచి శిరోముఖం, సర్వత స్థుతిమల్లోకే సర్వమా వృత్తిశ్చతి. God is present everywhere. All heads are His, all hands are His, all eyes are His, all ears are His. కనుక భగవంతుడు లేని స్థానమే లేదు. So there is no place where there is no God. కానీ
ఇటు సర్వవ్యాపి అయినటువంటి భగవంతుడు ఎందుకు కనిపించడం లేదు? Why is it that we are not able to see God, though He is everywhere? ఎక్కడెక్కడ జలం ఉండునో అక్కడ అంతా కూడాను ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. Wherever you find water, you will find reflection there. సముద్రం ఉన్నది. There is an ocean. సముద్రంలో సూర్యుని యొక్క ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. You find the sun's reflection. కానీ But ఆ ప్రతిబింబము సుస్థిరమైనదిగా కనిపించదు. that reflection doesn't appear to be steady. చలించినట్టుగా కనిపిస్తుంది. It seems to be wavering. ఇది భగవత్ స్వరూపం అయినప్పటికీ సుస్థిరమైనటువంటిది కాదు. Though it is essentially divine, it is not the steady form. అదే విధముగానే ప్రతి జీవి యందు, ప్రతి వ్యక్తి యందు, ప్రతి శ్వాస యందు కూడాను దైవత్వం ఉన్నది. Likewise, in every being, in every individual, in every breath, there కానీ is తాను divine. చూడలేకపోతున్నానంటే దీనికి కారణం ఏమిటి? Why is it that you are not able to తన see? మనోచంచలమే దీనికి మూల కారణం. The wavering mind is the cause. స్థిరచిత్తము లేక We don't have steady mind. చంచలమైనటువంటి భావముతో With all the unsteady thoughts, మనస్సును కుదుర్చుకోలేక without concentration of the mind, అయోమయమైన స్థితిలో ఉండటం చేత As well దైవము కానరాడు. we are in a confused state, so we are not able to see God. నాట్ ఓన్లీ కన్ఫ్యూజన్, డిప్రెషన్, Not only confusion, depression also. ఈ రెండింటి యొక్క ఏకము చేతనే మానవత్వము చంచలంగా రూపొందుతూ ఉంది. The depression and confusion is responsible for the wayward nature of the mind. కనుక నిశ్చలత్వం మనం చేసుకోవాలి. So we should make our mind steady. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవదృఢం. మనస్సు చాలా చంచలమైనటువంటిది. Mind is so wavering in its very basic nature. ఈ మనస్సునందు చంచలత్వం లేకుండా చూసుకోవటమే మానవుని యొక్క సాధన. The main spiritual practice emphasizes the need to have concentrated mind. కనుక ఏ ధ్యానమో, ఏ జపమో, ఏ యోగమో ఇది చేసి ప్రయోజనం లేదు. And hence, spiritual practices such as meditation, మానవుని penance, యందు chanting ఉన్నటువంటి are useless. పంచభూతములు శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములు. The five elements are present in man, experienced by five senses. ఈ పంచభూతములను మనం వశం గావించుకున్న దైవం అక్కడే సాక్షాత్కరిస్తాడు. Then once we have total control over these five senses, you can experience divinity. ఎక్కడో ధ్యానం చేయాలని పోనక్కర్లేదు. You don't need to go that far. భగవంతుడు మీ వెంటనే, మీ జంటనే, మీ ఇంటనే, మీ కంటనే ఉండారు. God is with you, in you, above you, below you, around you. ఇలాంటి సర్వవ్యాపమైనటువంటి ఒక దైవత్వాన్ని ఏ రీతిగా చూడటం? How to experience, visualize God who is everywhere. మన హృదయపీఠం నందే అచంచలంగా ఉండేప్పటికీ మానవుడు దాన్ని ఛేదింప చేసుకుంటున్నాడు. Though God has installed himself in the altar of human heart, yet man is not able to see him. కారణం Reason? ఈ యొక్క కోరికల యొక్క ప్రభావమే. The reason is the desire and its effect. మానవులకు మితిమీరినటువంటి ఆశలు పుడుతున్నాయి. Man has limitless desires today. ఈ ఆశల యొక్క దోషమే మానవుని ఇంత చంచలత్వంగా మారుస్తుండాలి. It's only the desires. The mistake lies with the desire. That is the cause for wavering ఎన్ని mind. విధములైనటువంటి డిజైర్స్ మనం కంట్రోల్ చేస్తే అంత నిశ్చలమైన ఆనందం మనకు లభ్యమవుతుంది. Then once we exercise sealing on desire, we'll be able to experience God. కనుకనే ఈనాడు మనము కొన్ని డిజైర్స్ కంట్రోల్ చేయాలి. So we have to control our desires today. సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ అని. Sealing on desires. అది కంట్రోల్ చేసినప్పుడే దైవం మనకు వెంటనే గంటనే ఉంటాడు. Then once we have sealing on desire, you'll experience God with you, in you. పిచ్చి పిచ్చి ఆశలనంతా మనం పెంచుకోకూడదు. We have foolish aspirations. ఇంతే కాక ఇతరుల యొక్క మాటలను కూడా మనము పరిహసించేటట్టుగా భావించకూడదు. We should not go by the words of others. కొన్ని దుర్భావములు మాట్లాడతారు. Some people speak with all దుశ్చింతనలు పలుకుతారు. bad thoughts. వీటిని మనం లెక్కనే చేయకూడదు. We should not be mindful of them. కట్టగలిపిన బుద్ధుడు దీన్ని Buddha, నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. this is the final decision of Buddha. ఈ నిర్ణయం లోపల మొట్టమొదటి తన యందు ఉన్నటువంటి యొక్క పంచభూతములు తాను అరికట్టాలి.
He first decided to control the five senses. మొట్టమొదట దృష్టిని మనం కంట్రోల్ చేయాలి. First, the vision, outlooks must be controlled. సమ్యక్ దృష్టి, One should have good looks, సమ్యక్ శ్రవణము, good audition, సమ్యక్ వాక్, good talk, సమ్యక్ భావము, good thought, సమ్యక్ చింతనము. and good action. మొట్టమొదట మనము మంచి దృష్టిని పెంచుకోవాలి. So we should have good vision, good looks. అనవసరమైనటువంటి పిచ్చి బుద్ధులంతా మనం పెంచుకోకూడదు. We should not have any perverted mind. ఈనాటి మానవుడు ఈ దృష్టిని కంట్రోల్ చేయకుండా పోవడానికి మూల కారణము The reason why man is not able to control his ఆధునిక యుగమునందు ఆవిర్భవించినటువంటి ఈ సినిమాలు, టెలివిజన్లు, టెలివిజన్ ఇదంతా వచ్చి మానవుని మనసును పాడు చేసి పెడుతున్నాయి. The modern mind is completely spoiled by cinemas and TV, and so he is not able to control his outlook. మంచి దృశ్యములే మనకు కనిపించడం లేదు. We don't have good scene at all. తద్వారా మంచి శ్రవణం కూడా ఉండటం లేదు. And so he is not able to listen to good things. ఈ విధంగా మానవుడు తన బుద్ధిని తానే పాడు చేసుకుంటున్నాడు. Like this, man is spoiling his own mind. తన మనోభావం తాను చంచలత్వంగా మార్చుకుంటున్నాడు. He is making his very thought wavering, unsteady. కనుకనే మానవత్వము ఒక దానవత్వంగా మారిపోతుండాలి. Manavatva, human life has become Danavatva, demonic. పశుత్వంగా మారిపోతుండాలి. It has become Pashutva, animality. ఈ దృశ్యమును పురస్కరించుకొని తమ యొక్క శ్రవణము కూడాను చాలా పశుబృందంగా మారుతుండాలి. As he has no good looks, naturally that leads to bad listening. అనగా పశుగుణములంతా మనలో ప్రవేశిస్తున్నాయి. Meaning animal qualities are finding place in our life. ఏ థాట్ వచ్చినప్పటికీ అనిమల్ కూడాను కొంత రీజన్ ఉంటుంది కానీ మానవునికి నో సీజన్ నో రీజన్. Animal has a reason and season, but not man. అనిమల్ కంటే కూడా హీనమైపోతున్నాడు మానవుడు. Man has become much worse than an animal. దయా, ప్రేమ, సహనము, సానుభూతి అన్నటువంటి యొక్క మానవతా గుణములు అంతర్ధానమైపోతున్నాయి. Human qualities such as compassion, forbearance, tolerance are missing. మానవుడు నకసిక పర్యంతం కూడాను నిశ్చింతలుగా ఉండవలసిన వాడు. In fact, man must be free from worry from top to toe. ఈ థాట్స్ కు అవకాశమే రాకూడదు. There should not be scope for any bad thoughts. ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. These things are of our own making. శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగ త్యాగ శాంతి అనంతరం. శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ మనము కొన్ని మంచి అభ్యాసములు మనం పెంచుకోవాలి. So we should cultivate, we should practice. ఈ అభ్యాసముల చేతనే మనకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. By practice we can earn mental peace. ఈ మనశ్శాంతి వల్లనే సచ్చింతనలు మనలో ఆవిర్భవిస్తాయి. Mental peace leads to good thoughts. కనుకనే మనస్సు మన స్వాధీనంలో ఉన్నది కానీ మనస్సు స్వాధీనంలో మనిషి లేడు. So man must be the master of the mind. The mind should not take control over man. మాస్టర్ ది మైండ్, బి ఏ మాస్టర్ మైండ్. Master the mind, be a master mind. కనుకనే నీవు మాస్టర్ ది మైండ్ కావాలి. So you should be able to master the mind. ఈనాటి మానవుడు మాస్టర్ కంతా మనుడికంతా కూడా స్లేవ్ అయిపోతున్నాడు. Man today is not the master, but he is a slave to his senses. కనుకనే ఈ చంచలత్వం దినదినమునకు ప్రబలంగా మర్చిపోతుంటున్నది. That's the reason why he is so unsteady. ఇంతే wavering. కాక శారీర అభిమానం కూడా పెరిగిపోతుండాలి. Furthermore, he has body attachment. ఈ దేహాభిమానం పెరిగిపోవడం చేతనే ఎవరేమన్నా కూడాను కష్టము, ఎవరేమన్నా కూడాను బాధలు, ఎవరేమన్నా కూడాను చింతలు, ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు పెరిగిపోతున్నాయి. Because of increasing body attachment, he feels offended, he feels hurt, whatever is said, whatever is done against him. ఈ దేహము పాంచభౌతికమైన దేహము. The body, after all, has got five senses. ఇది నీటి బుడగ వంటిది. It's like a water bubble. దీనికై ఎవరేమన్నా కూడా నీకెందుకు భయం? Why should you be afraid of whatever is నీకెందుకు said? చింత? Why should you be worried? నీకెందుకు అభిమానము? Why this attachment? దీన్ని ప్రక్కకు నెట్టివేయాలి. Brush it aside. లేనిపోని వాంఛలు పెరిగిపోతున్నాయి. We have unnecessary desire. ఒక చిన్న ఉదాహరణము. A small example. ఈనాటి రాజకీయ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో In political situation today, మొట్టమొదట first, ఒక పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ కావాలని నిలుస్తాడు. one wants to become
the Panchayat president. ఆ ప్రెసిడెంట్ గా జయించినాడా ఇంకా దాని నుంచి చైర్మన్ కావాలి. Then he wants to next position, chairman. దాని తర్వాత మినిస్టర్ కావాలి. Later he wants to become a minister. మినిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలి. Then prime minister. ఈ విధంగా పెరిగిపోతుంటుంటే ఏమిటి ఈ మినిస్టర్స్, ఏమిటి ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, ఏమిటి ఈ వాంఛలు? What are these positions? What are these aspirations to have? దీనివల్ల మనకు లభ్యమయ్యేటువంటిది ఏమిటి? What is it you get out of it? కేవలము మంచి పని ఒక్కటి కూడా చేయటం లేదు. In fact, you are not able to do any good thing. దీనివల్ల అన్ని కూడా చెడు పదార్థములే వస్తున్నాయి. Only bad results you get ultimately. ఈ రిజల్ట్స్ అంతా కూడా బ్యాడ్ ఇవే వస్తున్నాయి. All results are total failure. కనుకనే రిఫ్లెక్షన్, రియాక్షన్, రీసౌండ్ అన్ని కూడా చెడ్డవే వస్తున్నాయి. Therefore, you get in the form of reaction, reflection, the sound, the bad results. ఈనాటి మానవుని యందు ఆవిర్భవించేటువంటి వాంఛలు, The desires that come out of man అసహ్యమైనటువంటివిగా వస్తున్నాయి. are most awful and mean. పాపకరమైనటువంటివిగా వస్తున్నాయి. They are most sinful. సంకల్పములకే ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకూడదు. In fact, we should never entertain such thoughts. అలాంటి సంకల్పములు వచ్చినా If such thoughts come, ఆ స్థానంలో వదలి నీవు వెళ్ళు. leave the spot and get away. దాన్ని నీవు కట్టుకోవటం చేత కదా ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. In fact, you are attached to them, therefore you are bound. కనుకనే మొట్టమొదట బుద్ధుడు First, Buddha, సమ్యక్ దృష్టిని పెట్టుకున్నాడు. he had good looks to begin with. మంచి దృష్టి, Good looks, స్థిరమైన దృష్టి, a steady నిశ్చలమైన vision, దృష్టి, a concentration, నిర్మలమైన దృష్టి, pure look, నిస్వార్థమైనటువంటి దృష్టి. selfless. అప్పుడే తన లోపల వాంఛారహితుడైపోతాడు. That made him desireless. లేకపోతే Or else, లేత వయస్సునందు at the tender చిన్న age, బిడ్డను వదిలిపెట్టి ఆ leaving, విధంగా త్యాగం కావాలంటే ఎంత గొప్ప త్యాగం! it is a stupendous spirit of sacrifice that made Buddha leave his wife and దేహాభిమానం young పెంచుకొనక child. He has given a body attachment. దేహాభిమానుని క్రమక్రమేణా క్షీణించిపోజేశాడు. In fact, he made the body attachment decline gradually. దేహాభిమానము చీల్చివేశాడు. In fact, he has cut off the body attachment. ఈ దేహము నా పనిముట్టు, After all, body is an దేహము instrument. నేను కాదు. I'm not the body. కాబట్టి నేను నేను అని భ్రమించి ఈ దేహమునిగా నేనుగానే భావిస్తున్నాను. Identification with the body is a mistake. దిస్ ఈజ్ మై బాడీ, మై బాడీ, మై బాడీ. I claim this body as mine. మై బాడీ, మై బాడీ, మై బాడీ. హూ ఆర్ యూ? You identify with the body, then who are you? అది నీకు తెలీదు. ఇస్ మై బాడీ, ఇస్ మై మైండ్, మై బుద్ధి, మై చిత్తం, మై ఇంద్రియం. బట్ హూ ఆమ్ ఐ? When we say my mind, my intellect, my body, my senses, then who are you? ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి వర్తించడం లేదు. You don't know the truth and conduct yourself నా that way. దేహం అనుకున్నప్పుడు ఇది 2 నిమిషాల్లో పోతుంది. Then once you consider this body is mine, attachment will go. నీ దేహమే నీ స్వాధీనంలో లేదు. Body is not under your control. అలాంటి వాడు నా దేహమని నీవు ఎందుకు భ్రమిస్తున్నావు? Then how can you identify yourself with body? ఇదంతా కూడా నువ్వు భ్రమనే. It's all imagination. ఈ భ్రమను నీవు పెంచుకోవడం చేతనే Because of illusion, బ్రహ్మ నీకు దూరమైపోతున్నాడు. because of Brahma illusion, you are away from Brahma దీనివల్ల divine. ఈ సామాజిక చర్యలంతా కూడా మరింత బలిచిపోతున్నాయి. And social actions add to the confusion. ఈ సోషల్ యాక్షన్ అంతా కూడా బలిచిపోవటం చేతనే మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వము క్షీణించిపోతున్నది. Because of the social actions all around, the divinity is subdued, totally ఏదో gone. ప్రజాసేవ చేయాలి అనుకుంటున్నావు, You want to serve society. జనసేవ చేయాలి అనుకుంటున్నావు. You want to serve people. ఇవంతా వట్టి స్టంట్స్. It is all merely a stunt and stunt alone. ఎక్కడ చేస్తున్నారు జనసేవ? What sort of service you are ఎక్కడ doing? సమాజ సేవ చేస్తున్నారు? Where are you serving people? తమ సేవనే తాము చేసుకుంటున్నారు. In fact, you are serving yourself. ఇవంతా కూడా కేవలము భ్రాంతులుగా పెంచుకొని It's all your imagination. బ్రహ్మకు అతి దూరం అయిపోతున్నారు. You have distanced yourself from God. భ్రాంతులు ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత నీవు బ్రహ్మస్వరూపుడుగా మారిపోతావు. The more there is less of delusion, you will experience the divine. కనుకనే మొట్టమొదట బుద్ధుడు First Buddha, గురువులంతా చూచాడు. he met all gurus, గురువుల preceptors. యొక్క బోధనలంతా విన్నాడు. He listened to their sacred గురువుల teachings. యొక్క గ్రంథాలంతా చదివాడు. He has gone through sacred texts. కట్టగడపగా తీసి పారవేశాడు. He brushed and thrown them aside. అనిత్యం, It's temporary. అసుఖం, No happiness. మిమం ప్రాప్య భజస్వమాం అన్నాడు. The world is temporary, it is fleeting and full of misery. ఏమిటి ఈ భ్రాంతి? What is this idea? దీనివల్ల మనకు వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటి? What is the reward I get out of ఏదో it? గొప్పగా మేము సంపాదిస్తామనుకుంటున్నారు. You think that I amass wealth? లేదు లేదు, No. ఉన్నటువంటి శక్తిని క్షీణింపజేసుకుంటున్నారు. In fact, you are losing the existing energy. ఈనాటి విద్యార్థులు కూడాను అంతే. The same with modern students as ఈ well. విద్యార్థులు
the students, చదివే చదువు చాలదని thinking that the education, విదేశాలకు వెళ్లి thinking that education is not లక్షలు enough, ఖర్చు పెట్టుకొని they go abroad, spend money, కట్టగడపడికి ఒట్టి చేతులతో వస్తున్నారు. and they return empty-handed. ఈ విదేశాభిమానం పెంచుకోవటమే ఒక పెద్ద మూర్ఖత్వం. It is utter foolishness to be attached to foreign ఈ land. తల్లిదండ్రులకు కూడా ఇది ఒక పిచ్చి. And your parents also have this ఆ madness. తల్లిదండ్రులు ఈ విధంగా పిల్లల్ని చెడగొడుతున్నారు. The parents spoil their children. ఏం విదేశాలకు పంపాలి, విదేశాలకు పంపాలి. Parents want to send their ఎందుకు children abroad. నీవు అక్కడ ఎత్తే పిచ్చం ఇక్కడే ఎత్తుకోకూడదా? You can beg in this country as well, rather begging there. విదేశాలకు పోయి కేవలం బెగ్ చేస్తున్నారు. You go there and beg. నీవు కష్టపడి పని చేసినప్పుడే నీకు ఇంత కాసులు చిక్కుతున్నాయి. If you are industrious, you can earn your livelihood. తెల్లవారి లేచింది మొదలు రాత్రి 12 వరకు పని చేస్తున్నావు. Right from dawn to dusk you work hard. ఆ పని నీ దేశంలో నువ్వు ఎందుకు చేయకూడదు? Why don't you work hard here? తర్వాత ఎక్స్ట్రా వర్క్. You can have extra work. ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా శాలరీస్ వస్తాయి. If there is extra work, you will have extra income. ఏమిటి What is this? ఇదే మనం శాలరీ ఆ వచ్చిందంతా వచ్చినట్టే పోతుంటాది. All the money you earn, you spend. కట్ట కడబడికి భారతదేశానికి వచ్చే ముందుగా చేతిలో ఒక నయా పైసా కూడా ఉండదు. By the time they return from the foreign land, they return మా empty-handed. పిల్లవాడు ఫారిన్ లో చదువుతున్నాడు, The parents are proud of this. బాగా Stay abroad. సంపాదిస్తున్నాడు. They are happy that they ఏమి earn. సంపాదిస్తున్నాడు? What is it? పాపాలు సంపాదిస్తున్నాడు. He is only earning sins and sins alone. ఈ పాపం సంపాదించుకోవడానికి పరదేశానికి పోవన్నా To earn sin, you don't need to go abroad. నీ స్వదేశంలో కించిత్ పుణ్యం సంపాదించుకోవచ్చు. Can't you earn a fraction of a merit? పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపేడనం. In fact, you should help others. To harm others is a sin. హెల్ప్ అదర్స్. Help others. And hurt never, help ever. కనుకనే మానవత్వంలో ఉండినటువంటి దివ్యత్వాన్ని మొట్టమొదటి గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. Therefore, we should recognize the divinity in humanity. ఈనాడు పడేటువంటి ఆశలు అన్ని కూడా నువ్వు కేవలము పేరాశలే. All aspirations are beyond limit. కొన్ని దినాల్లో మీకే తెలుస్తుంది. You will know within a couple of days. విదేశాలకు వెళ్ళినటువంటి వారు All those that have ఏమి gone abroad. సంపాదించుకుని వస్తున్నారు? What is that bringing home? ఏమి సంపాదించు. Nothing. తను తినడానికి కూడా తక్కువైపోతుంది. They don't have enough of money even to eat. ఆశ ఆశ ఆశ. But they have ambition. విదేశాలకు పోవాలి. We should go abroad. ఎంత కాలం నుంచినో 72 సంవత్సరం నుంచి కూడాను నన్ను చాలా ప్రయత్నం చేశారు. For the last 72 years, people have been స్వామి pressurizing మా దేశానికి Bhagavan. రావాలి, మా దేశానికి రావాలి, మా దేశానికి రావాలి. People of all countries have been ఏది నీ inviting him. దేశము? What country? ఏ దేశము నీది కాదు. In fact, no country belongs to you. ఈ దేశమే నీది కాదు. Body doesn't belong to ఈ you. దేశం ఏది దేశము? Then how do you claim the country? ఎక్కడికి నేను పోవడానికి ఇష్టం లేదు. Bhagavan does not want to go anywhere. దేనికోసం? Why? దేశాన్ని వదిలిపెడితే If you leave your country, మనం దేహం అభివృద్ధి చెందుతామా? do you think that you can progress? ఎప్పటికీ కాదు. Never. దేహాన్ని పోషించుకొని దేహ భ్రాంతిని మనం నశింపజేసుకోవాలి. You have to maintain your body, but you have to give up body attachment. ఈ దేహవాంఛలు చంపించుకోవాలి. And you should not have desires. కనుకనే పునరపి జననం, పునరపి మరణం, పునరపి జనని జఠరేశయనం. Man is born time and again. ఇహ సంసారే బహు దుఃఖారే కృపయా పారే పాహి మురారే. In this family which is an ocean so difficult, oh God, help me to cross over. కనుకనే దీన్ని అన్నింటిని కూడా గుర్తించినటువంటి శంకరుల వారు Adi Shankara, who has recognized this, తిరిగి తానే ఇది చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. he started declaring this. భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. O foolish man, sing the glory of God, Govinda. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననం పునరపి మరణం. You are born again. You are born and you die in the cycle of birth and చావటం death. పుట్టటం చావటం పుట్టటం చావటం పుట్టటం. This is all the cycle of birth and death. ఇదేనా మన చేసింది? మానవ జన్మమెత్తి నేను మానవుడని పేరు పెట్టుకొని సార్థకమైనటువంటి మార్గాన్ని మనం పొందాలి, కానీ ఈ దుర్వినియోగమైనటువంటి ఒక మార్గాన్ని మనం ఎందుకు పొందాలి? Having been born as a human being, with all the claim of a human being, 10 మందిని you should నిన్ను work for your మెచ్చుకునేటప్పటికీ redemption.
See that you, చాలా పైకెక్కిపోతున్నావు. and in fact you are thinking too much of yourself. ఈ మెప్పులు కాదు మనకు కావాల్సింది. It's not the praise that's మెప్పులు మనకు important. పాప కుప్పలు. All the praises will amount to the heap of sins. మనకు మన హృదయాన్ని సంతృప్తి పరచుకోవాలి. In fact, you should satisfy your conscience. మన శాంతియే మనకు రక్ష. Your peace will protect you. మన శాంతిని మనం పోషించుకోవాలి. And we should maintain our శాంతి, peace. వేర్ ఇస్ పీస్? Where is peace? పీస్ 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 పీస్. We say peace, peace. బజార్లో మనకు లభించేటువంటిది కాదు. It's not present in కొంటే bazaar. చిక్కేటువంటిది You కాదు. can't buy. ప్రజలు ఇద్దరు అందించేటువంటిది కాదు. It cannot be received. పీస్ పీస్. Peace. యు ఆర్ ది ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ పీస్. You are the embodiment of peace. అవుట్ సైడ్ అంతా కూడాను పీసెస్ పీసెస్ పీసెస్. Outside you find only pieces, pieces. యు ఆర్ ది ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ పీస్. You are the You are the embodiment. embodiment of truth. You are the embodiment You are of the truth. embodiment of love. You are the embodiment You are of the love. embodiment of God. You are the embodiment of God. ఇలాంటి దివ్య శక్తిని ఎన్ని ఉంచుకొని With all the fundamental truth in you, బయటంతా సంచరించడానికి పోవటం ఎంత కర్మ. you just move about outside. ఎంత పాపములు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈ కర్మకు పాల్పడతారు. In fact, a sinful man would resort to that bad deed. ఆ పాపానికే మనం గురి కాకూడదు. Never commit such a sin. ఎన్ని పాపాలు చేసినాము, You must have committed కనుకని many. ఈ అవస్థలకు గురి అవుతున్నాము. That's why you have been suffering now. కనుకని దీన్ని త్యజించాలి. Give up the whole sin. త్యజించినప్పుడే మనకు సరైనటువంటి పుణ్యము ఆనందము లభిస్తుంది. Then once you sacrifice, you will have all the merits and bliss. ఆనందం మన యొక్క సొత్తు. The bliss is your own property. ఆనందం లేకుండా మనం ఒక క్షణమైనా జీవించలేము. Without bliss, you cannot live for a moment of time. ఆనందమే మన స్వరూపము. In fact, you are the embodiment of bliss. ఈ యొక్క ఆనందం మనకు ఎంత పెట్టుకొని బయటంతా వెతకడానికి పోవటం ఎంత పిచ్చితనం. The bliss is in you, but you are in search of it outside. What foolishness it is. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. బుద్ధుడు Buddha. సామాన్యమైనటువంటి ఒక సంసారి కాదు. Buddha is not a normal householder. గొప్ప రాజ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వాడు. He is from a royal family. అతనికి ఏ తక్కువ లేదు. There is no shortage సర్వము whatsoever. ఉంటుండాలి. He has got everything. కానీ రాత్రి ఒకతోరి స్థిరంగా వదిలిపెట్టుకున్నాడు. But he left overnight. కన్న బిడ్డను కూడా నువ్వు చూడకుండా వెళ్ళాడు. He just left his son. త్యాగం త్యాగం త్యాగం. It is all a life of sacrifice. న కర్మణ న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకి అమృతత్వ మానసు. No association, no authority, no position, nothing whatsoever. It is only sacrifice that comes first, immortality. సర్వము త్యజించాడు, వెళ్ళాడు. And hence Buddha sacrificed everything. తండ్రి ఎంతనో బాధపడ్డాడు. Father felt very ఈ sad. దేహాభిమానం ఉంటుంటాది కదా, Father has attachment. కానీ తనకు అటాచ్మెంట్ లేదు. But Buddha has no attachment. తండ్రికి ఉంది దండిగా, And father has attachment. కానీ తల్లికి లేదు, తల్లే లేదు. And in fact he has no mother. తనకు ఏమాత్రం కూడా దేహాభిమానం లేదు. Buddha has no trace of body attachment. సంచరించాడు. He moved about. ఎవరో ఇంత పెట్టినటువంటి భోజనం తినటము, తిరిగి అక్కడ చేతులు కడుక్కోవటం, వెళ్ళటము. He could receive only the food served by somebody and went on moving and moving. భిక్షాన్నం భిక్షాన్నం భిక్షాన్నం. He went on receiving food offered to him. ఎవరో ఒక స్త్రీ, నాయన ఎంతకాలమైందో నీవు భోంచేసి ఇదిగో తెస్తున్నానని బిచ్చం తెచ్చింది. A woman came and said, "You must have taken food long back. Now I bring food." ఇది కాదు నా ఆకలి, This is not what I want. జ్ఞాన భిక్షం నాకు కావాలి. In fact, I want the food of wisdom. ఫుడ్ ఆఫ్ విజ్డమ్. Food of wisdom. ఆ యొక్క జ్ఞాన భిక్ష నాకు కావాలి. I want that. దానికోసం నేను సంచరిస్తున్నాను. For that reason I am going around. ఈ భిక్షం అంతా నాకు అక్కర్లేదు. Not this ఈ food. భౌతిక భిక్షం నీవు తింటున్నాడు, దగ్గర తింటున్నాడు, అతను తింటున్నాడు, ఇతను తింటున్నాడు. నేను కూడా అదేనా? The worldly food is partaken by a beggar and a pauper and a millionaire. నేను దైవ చింతన చేసి ఇదియా నాకు కావాల్సింది. Is this food I want after yearning and pining for కాబట్టి years? నాకు ఇది అక్కర్లేదు I don't want this. అని తాను వెళ్ళాడు. So he went round. ఒక రైతు దగ్గరికి పోయితే రైతు అందరికీ ధాన్యం పంచుతూ ఉన్నాడు. A farmer was distributing grain to all. ఇతను వెళ్ళాడు. Buddha went. ఓ రైతు, He asked, నా భిక్షమేది అన్నాడు. "Where is my share?" he said. ఏయ్, నీకెందుకు భిక్షం? He said, "Why do you? సోమర సన్యాసి, You are a lazy person. నీకు భిక్షం పెట్టదక్కర్లేదు. I'm not going to give you grain. కాబట్టి వారు కష్టపడ్డారు, వాళ్ళకి భిక్షం పెడుతున్నాను. The other people work hard, so I'm giving them grain." నేను కూడా కష్టపడి పని చేస్తున్నాను. Buddha said, "I am also working ఏ hard." పని? What work?
భూమిని దున్నటము, and just tilling the land అందులో పంట విత్తులు నాటటము, and sow the seed, కలుపును తివ్వటము, remove the weeds, కలతలు వేయటము, and then sow the seed, పంట పండేటప్పుడు cultivate, నీరు పెట్టటము, water them, కోతలు కోయటము, and then harvest, దాన్ని భుజించటము. and the grain I ఇది food నా I యొక్క eat. పని. This is my job, the farmer కాబట్టి నేను said. కూడా పని చేస్తున్నాను, కానీ నేను సోమరి మాదిరి నాకు బిచ్చం పెట్టమని అడగటం లేదు. The farmer said, I am working, I am not begging. కనుకనే నేను పని చేస్తున్నాను కష్టపడి. So I work hard, he said. ఈ విధంగా తను చేసేటువంటి పని వేరుగా భావించాడు. He considered that that work is the only work. హృదయం అనేటువంటి భూమిని చక్కగా మెత్తబరచాలి. Human heart is a land that has got to be made soft. దాంట్లో ప్రేమ అనేటువంటి జలమును పెట్టాలి. It has to be watered with love. ఈ ప్రేమ అనే జలమును పెట్టి With this water of love, కలుపులు అనేటువంటి సాధన చేయాలి. and we have to do practices as to remove ఈ the weeds. సాధన చేయటం వల్ల Because of this, జ్ఞానం అనేటువంటి వృక్షం వస్తుంది. then there develops the sapling ఈ of జ్ఞానం wisdom. అనేటువంటి వృక్షం లోపల In this tree of wisdom, సంతోషము అనే ఫలములు కలుగుతుంది. it bears the fruit of happiness, bliss. కనుక నేను ఈ పంటలు తినాలి. So I must have this crop. నీ వంట ఇది కాదు, నీ పంట. And in fact, your preparation of one time హృదయం not నుంచి this panta, or the crop. ఆవిర్భవించేటువంటి యొక్క ఆనందమే నీ పంట. And the crop of bliss is important. కనుక బుద్ధుని యొక్క విచారం చక్కగా విచారం చేస్తే కథల మాదిరి మనం చదువుకుంటూ పోతున్నాము. You may find so many stories attached to the life of కథలు Buddha. కాదు, They're not stories. ఇది కేవలం స్వయంగా జరిగినటువంటి యొక్క తత్వము. They're all his personal experiences. బుద్ధుడు దేనిని కూడా ఆశించలేదు. Buddha never wanted anything. చిన్న వయసు, At a tender age, త్యాగమే. sacrifice was his ఆ life. త్యాగంలో వచ్చినటువంటి ఆనందము ఇట్టిది అట్టిది అని చెప్పలేడు. The joy that you get out of sacrifice is beyond all measure. ఆ త్యాగంతో వచ్చినటువంటి భావము మనం సంపాదించాలి. The thought out of that bliss, out of that sacrifice must be experienced. ఈ త్యాగము మానవునికి ఆవిర్భవించేటువంటిదే కానీ సాధనతో లభించేటువంటిది కాదు. Sacrifice is innate, inborn, not cultivated. మనం భజనలు చేయటం వల్ల, Because of bhajans, పూజలు చేయటం వల్ల because of worship, ఏదో మనకు శాంతి లభిస్తుంది అనుకుంటున్నావు. you expect to be peaceful. ఇది చాలా పొరపాటు. You are mistaken. ఇది కేవలము తాత్కాలికమైనటువంటి తృప్తిని మాత్రమే అందిస్తుంది. అది It gives only temporary happiness. నిత్యమైనటువంటి యొక్క భజన నిరంతరం సోహం సోహం సోహం, ఇది మనం చేయవలసిన భజన. The eternal bliss lies in this breathing process, soham. అది దట్, So that, హం నేనే. hum, I hear. నేను కేవలం ఎవరు? Who am ఆ I? శ్వాసనే నేను. I am the very అదే breath. హంస గాయత్రి. That is Hamsa Gayatri. సోహం సోహం సోహం. Soham, that thou art. Hamsa దానిని Gayatri. నీవు వాచ్ చేయి. Watch this Soham process. అప్పుడు నీ వాచ్ చేసేటప్పటికే అది నీకు స్వరూపంగా వస్తుంది. The awareness of Soham will take a form. కనుకనే నీ త్యాగము నీ యొక్క వాచ్గా బయలుదేరాలి. Therefore, sacrifice should be your watchword. దాన్ని మనం వాచ్ చేస్తూ రావాలి. Watch, be a witness to that. ఏ విధంగా? How? నీకు అనేక పర్యాయం చెప్పాను. Bhagavan said many వాచ్ times. స్పెల్లింగ్ అంటే ఏమిటి What is the spelling of watch? చెప్పు. W-A-T-C-H. WATCH. W-A-T-C-H. WATCH. W-A-T-C-H. W. W. Watch your word. Watch your word. A. A. Watch your action. Watch your action. T. Watch your thought. Watch your thought. C. క్యారెక్టర్ మంది వాచ్ చేయాలి. Watch your character. H. Watch your heart. H. Watch your heart. దీన్ని వాచ్ చేయి. This you watch. ఈ రెస్ట్ వాచ్లంతా కూడా పగిలిపోతుంటాయి. Not the wrist watch which is bound కానీ to ఈ break. వాచ్ ఎప్పటికీ పగలదు. But this watch is original. WATCH. W-A-T-C-H ఈ watch. వాచ్ ని నువ్వు సంపాదించుకోవాలి. Watch this watch which is permanent. ఎక్కడ పోయినప్పటికీ వాచ్ యువర్ వర్డ్. Watch your word. నేను ఏం పలుకుతున్నాను? What is it I am talking? మంచి పలుకుతున్నానా, చెడ్డ పలుకుతున్నానా? Good or bad? నేను పరులను దూషిస్తున్నానా, భూషిస్తున్నానా? Am I accusing or praising anyone? పరులను దూషించేటట్టుగా ఉంటే నా నాలుక ఎందుకు కోసివేయాలి? If I criticize anybody, let me lose my tongue. పరులను దూషించేటువంటి నాలుక నాకెందుకు? The tongue is not to accuse ఇది anybody. పాపపు నాలుక. It is a sinful tongue.
చాలా మందికి ఇప్పుడు పనులను దూషించడమే నాలుక యొక్క లక్షణంగా ఉంటుండాలి. Many people spend their time criticizing పనులను others. విమర్శించడమే పెద్ద యొక్క లక్షణంగా They ఉంటుండాలి. criticize others. ఇదంతా లక్షణం కాదు, అవలక్షణమే. It is not proper, lakshana, but it is నీవు improper. ఎవరినైనా ఒకరిని దూషిస్తే 10 మంది నిన్ను దూషిస్తారు. If you criticize somebody, you'll be criticized in turn by అది 10. తప్పినది కాదు. You cannot escape. ఇదంతా రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. Everything comes back to you as reaction, ప్రతి reflection, ఒక్కటి కూడా result. మనకు రియాక్షన్ గా వస్తుండాలి. Everything comes back to you as దీన్ని reaction. సాధన చేశాడు బుద్ధుడు. Buddha did sadhana. మౌనం వహించాడు. He observed silence. చాలా క్వైట్ గా నిలిచాడు. He remained quiet. ఏది చేసినా దీనికి డబ్బులుగా మనకు వచ్చేస్తుంటాయి. Whatever you do, you'll get the double reward. కాబట్టి మౌనంగా ఉంటుండి Observed ఆ silence. సోహం తత్వాన్ని వాచ్ చేస్తూ వచ్చాడు. He was witnessing, watching the Soham nature. కనుక మనము రామ, కృష్ణ, గోవింద, బుద్ధ అని సాయి అని ఈ విధంగా స్మరణ చేసుకుంటూ పోటక్కర్లేదు. It's not enough if you simply chant the names ఇది Rama, కొంతకాలం Krishna, మనం Govinda, Sai, చేయవలసిందే. Buddha. Yes, you may have to do so మనసు sometimes. నిశ్చలానికి వచ్చేంత వరకు చేయవలసిందే. Until the mind is steady, you should do it. కానీ తదుపరి దీన్ని మనం చేయనక్కర్లేదు. Later, you don't have to chant ఏది వద్దు. nothing. సైలెన్స్ ఇస్ గోల్డ్. Silence is gold. మనం క్వైట్ గా నిలుస్తాము. Remain quiet. అది మనకు సరైనటువంటి యొక్క తృప్తి. That quietness is true ఎప్పుడు satisfaction. మాటలు నిలిచిపోయినో అప్పుడు మనసు యొక్క సూచనలు కూడా నిలిచిపోతాయి. Where words stop, the mind becomes steady. మాటలు అధికమయ్యే కొద్దీ మనసు యొక్క ప్రభావం కూడా అధికమవుతూ ఉండాలి. As words are more and more, the mind also gets ఈ involved. మైండ్ ను మనం చంపాలి. We have to annihilate the mind. మైండ్ చచ్చేటువంటిది కాదు. Of course, it is immortal. మనిషి చచ్చినా మనసు చావదు. Man may die, but not the mind. కాబట్టి తిరిగి వచ్చేటువంటి జన్మాలకంతా మనసు వస్తూనే ఉంటుంది. It follows life after life. అప్పుడు ఎప్పుడు ఇది చస్తుంది? When do you expect total death? మాటలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు మనసు చస్తుంది. When we are speechless, wordless, the mind dies. అప్పుడే దానికి చావు వస్తుంది. Then only mind vanishes. కనుకనే మనము పూర్వకాలం నందు మౌనం అని వహించారు. That's why in earlier times, silence was prescribed. కనుక మనము మౌనం వహించాలి. So we had observed silence. ఎవరిని మనం దూషించకూడదు. We have not criticized. ఎవరిని మనం పరిహసించకూడదు. We should not make fun of anybody. ఎవరికి మనం అసహ్యంగా చేయకూడదు. We should not feel ఎవరిని మనం disgusted. బాధించకూడదు. We should not pester నీవు anybody. ఇతరుని ఎంత బాధిస్తున్నావో అవి నిన్ను అంత పదింతలు బాధిస్తూ వస్తాయి. In fact, you will be put to greater harm than the harm you do unto others. నీవు అనుకుంటున్నావు You think so? నేను ఆయమని తిట్టినానే బాగా అనుకుంటున్నావు. You think you have accused other person కాదు. well. అంతకు వెయ్యింతలు నిన్ను తిట్టేటువంటి వాళ్ళు వస్తారు. మరి 1,000 times you are going to be blamed later. అప్పుడు నీవు వినారు కదా. Then you have to అప్పుడు నీ suffer. చెవులు ఎక్కడ పోతాయి? Then you don't lose your ears కాబట్టి then. ఇది తప్పింది కాదు. You cannot escape out of it. ఏ పాపం నువ్వు ఎంత చేస్తున్నావో దానికి 100 ఎక్కువ అవుతుంది నీకు. The sin that you commit today will make you suffer 100,000 times ప్రేమ more. స్వరూపులారా, Embodiments of love. మనము ఇంత మానవులై పుట్టాము. We are born as humans. మానవులై పుట్టి మనం చేయవలసింది ఏమిటి? What is that we should do? ఇది ఆ మానవత్వంలో చేయవలసింది. Is this what we do supposed ధన to do? సంపాదన మనం చేయవలసింది Is earning money? కాదు 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 No. కాదు. గుణ సంపాదన చేసుకోవాలి. The wealth of virtue we should have. ఈనాటి విద్యార్థులందరూ కూడాను The modern students, ధనము, బలము, కలిమి ఈ మూడింటిని సంపాదిస్తున్నారు. they want dhana, money, bala, the strength, kalimi, the friendship. కానీ గుణమును సంపాదించడం లేదు. But they don't want guna, the virtue. అలాంటి గుణమును సంపాదించినటువంటి చదువు కాల్చున Without this character or virtue, what for this education? చదువులన్నీ చదివి చాలా వివేకి అయి మగిడి తన్నెడు కూడా మందమతుడు. A foolish man with all the education received does not know he is in ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను ఈనుని కూడా మానలేడు. With all high education, a mean man would never give up his mean తరచు చదువు quality. చదువ తర్కవాదమే కాని పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. The acquisition of knowledge makes you to argue with others, but not experience. చదువు చదివి చదివి చావంగనేటికి చావులేని చదువు చదువు. That's all we study and learn and ultimately die. We should study to be ఇది immortal. నీటి బుడగ. Body is a water bubble. ఎట్ట వచ్చిందో అట్ట పోతుంది. As it comes, it vanishes. మనినకు కొంప It is dirty, రోగమున బ్రగ్గెడు సేవక గంప full of affliction. జాత సంచలనము పొందు దుంప Perinate life after భవసాగర life. మీదగలేని కంప It cannot cross its అంబుల line. మదిలంబు మన మెప్పు దలంప Full of bones. నేను స్థిరమని నమ్మబోకు మన Never think it's permanent. Oh, my. హరిపాదములు ఆశ్రయించవే. Surrender to the feet of God. దానిని మనం ఆశ్రయించాలి. We have to surrender to God. ఇవన్నీ మనకు ప్రయోజనం కాదు. The rest of things will be useless. కనుకనే మనం చేసే సర్వ కార్యములు కూడాను దైవాత్మికమైన భావంతో చేయాలి. All efforts must be undertaken with the divine thought. ఏ కర్మ చేసినా కానీ ఇది దైవార్పితము. Any action must be offered to God. ప్రతి కర్మల కూడాను దైవం యొక్క కర్మనే. Every action is divine.
దైవ కర్మ కానటువంటిది మరొకటి లేదు. There is nothing apart from God. ఇది ఏ బుద్ధుడు చెప్పినటువంటిది. This is the teaching of Buddha. పంచేంద్రియముల కంటే మించినటువంటిది మరొకటి ఈ జగత్తులో ఎక్కడా కనిపించడం లేదన్నాడు. In this world there is nothing beyond the five senses. అంత పంచేంద్రియం యొక్క ప్రభావమే. We find five senses in this world. పంచేంద్రియములు లేనటువంటి ప్రదేశమే లేదు. There is no place which is not affected by them. కాబట్టి పంచేంద్రియం యొక్క ప్రభావమే కనుక పంచేంద్రియం మనం స్వాధీనం చేసుకోవాలి. Therefore it's all the influence of the five senses which have got to be controlled. అప్పుడే దైవం నీ స్వాధీనం అయిపోతాడు. Then you can experience అదే divine. కంట్రోల్ ఆఫ్ మైండ్. That is the control of అదే mind. కంట్రోల్ ఆఫ్ గాడ్. Control of God. ఈ సంబంధమైనటువంటి మనము వశం చేసుకోవాలి. This kind of relationship we should develop. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఒక ప్రేమ చేతనే లభ్యమవుతుంది. All this is possible to acquire by love. లవ్ ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. Love is God, live in love. ఈ ప్రేమ చేత తప్ప అన్యం చేత మనకు లభ్యం కాదు. It's not possible to achieve by any other way other కనుకనే than నేను love. ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, So Bhagavan tells us స్టార్ట్ ది డే repeatedly, విత్ లవ్, start the day with love. ఫిల్ ది డే విత్ లవ్, Fill the day with love. స్పెండ్ ది విత్ లవ్, End the day with love. ఎండ్ ది డే End the విత్ day with లవ్. love. దిస్ ఇస్ ది వే టు గాడ్. This is the way to God. అన్ని ప్రేమ చేతనే మనకు. Everything is possible through love only. ప్రేమ లేనటువంటిది ఈ ప్రపంచమే లేదు. This world cannot exist without love. దుర్వాంఛలు కలిగినటువంటి వారికి అన్ని ఉన్నాయి. In fact, those with bad desires have everything. ఈ బ్యాడ్ డిజైర్స్ అంతా వాళ్ళని ముంచి వేస్తున్నాయి. The bad desires will ruin you. కట్టగలిపిడికి వారికి పీస్ఫుల్ డెత్ కూడా చిక్కదు. And you will not have peaceful death at the end. ఎలాంటి అపవిత్రమైనటువంటి చావు వస్తుంది. What kind of dangerous situation you will కనుక be మనము in. పీస్ఫుల్ డెత్ కావాలి. One should have peaceful end. మనసు చాలా పవిత్రంగా ఉండాలి. Mind should be sacred. అది దైవ ప్రేమ చేతనే మనకు లభ్యమవుతుంది. It's possible by love of God. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరందరూ ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చారు. You have come from long ఎన్నో distance. శ్రమల పడి వచ్చారు. You have strained a lot. మీరు ఎప్పుడు కూడా దీన్ని మీరు అనుభవించాలి. Experience the same bliss. ఆనందంతో మీ జీవితాన్ని గడపాలి. Lead your life blissfully. పీస్ఫుల్లీ. Peacefully. ఇంతే కాదు, Not on this. మనం ఈ చింతలు ఆ చింతలు వచ్చినప్పటికీ దాన్ని ఏమాత్రం మనం తలపెట్టకూడదు. Don't be bothered. Don't be worried of whatsoever that comes in your వచ్చిన mind. దాన్ని పక్కకు నెట్టండి. Press them aside. అప్పుడే నీకు తగినటువంటి స్థితి చిక్కుతుంది. Then you will have peace of mind. వచ్చింది కదా అని అన్ని అనుకోకూడదు మనము. Don't go by the thought that comes to you. కనుక So. మనం నిజంగా మనం చేయవలసినటువంటిది భక్తులైనటువంటి వారు ప్రేమ చేత దైవ చింతన మాత్రమే చేయాలి. A devotee should chant the sing the glory of God with all the love. ఏదో నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను అనుకుంటావు, అది కాదు నీవు చేయవలసింది. You think that you are praying God. ఐఆమ్ ది గాడ్, ఐఆమ్ ది గాడ్, Have the idea that I am God, I am God, ఐఆమ్ గాడ్. I am God. దీన్ని నువ్వు చెయ్యి. This you think You are constantly. God. You are God. దైవం నీకంటే ప్రత్యేకంగా ఎక్కడా లేడు. God is not separate from you. ఉన్నాడు అనుకున్నప్పుడు ఉన్నాడు, If you think so, so it is. కానీ ఇంతవరకు దూరం మనం పోనక్కర్లేదు. You don't need to go that far. ఐఆమ్ గాడ్, ఐఆమ్ గాడ్, ఐఆమ్ గాడ్. Ruminate, contemplate on this, I am God. దీనిని బుద్ధుడు కూడా చెప్పాడు. Same thing was declared by Buddha. ఏమని చెప్పాడు? What did he say? భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడాను తన యందే ఉంటున్నాడు. God is within you. ఇన్ యూ, విత్ యూ, అబౌవ్ యూ, బిలో యూ, అరౌండ్ యూ. God is in you, with you, above you, below you, around you. ఎక్కడ చూసినా గాడే. You will find God everywhere. కానీ నీవు గార్డెన్ చూసుకోకుండా డాగ్స్ చూసుకుంటూ పోతున్నావు. But you don't say God, but you are after a dog. అది పోకూడదు. You should not go like that. డాగ్ కు గాడ్ కు డిఫరెన్స్, టర్నింగ్ డిఫరెన్స్. Just it's only difference in the turn, God and dog. GOD గాడ్. G-O-D, God. ఈ ఎంట్రన్స్ లో నువ్వు బయలుదేరు గాడ్ అవుతావు. Entrance with the letter G. ఈ ఎంట్రన్స్ లో బయలుదేరు డాగ్ అయిపోతావు. There in the reverse entrance, the dog. ఎంట్రన్స్ డిఫరెన్స్ లో Difference lies in the entrance. నీవు గాడ్ లో బయలుదేరు, So have this entry into God. డాగ్ లో బయలుదేరవద్దు. Not enter through the డాగ్ gates of కూడా God. ఆల్సో గాడ్. And you are also, dog is also God. కనుకనే అంత దైవమే. Everything is divine. ఈ దైవతత్వాన్ని మనం అంటోట మనసులో పెట్టుకోవాలి. Have this divinity within you. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఎంతో మంది Many. ఎన్నో విధమైనటువంటి ఒక శ్రమల పడి You have శ్రీలంక strayed నుంచి from Sri Lanka. ఇంకా అనేక ప్రాంతాల నుంచి కూడాను చాలా శ్రమల పడి వచ్చారు. You have come from many, many countries. కానీ మీరందరూ సుఖంగా శాంతంగా తిరిగి స్వస్థానం చేరాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Bhagavan blesses you a safe journey and a safe return to your native place. ముఖ్యంగా
బుద్ధుడు చెప్పినటువంటి మాటల్లో ఒక్కదాన్ని మాత్రమే మీరు గుర్తించండి. Of all that Buddha said, remember one. ఏది చేసినా దైవం యొక్క ప్రసాదంగానే భావించండి. Whatever that happens, take it as God's gift. కాబట్టి అతను అన్ని సాధనలు చేశాడు. He did all spiritual practices. కట్టగా అన్నిటికీ ఎందుకు విరక్తి పుట్టింది. He got vexed with all. కనుకనే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఈ 5 సెంటెన్స్ మాత్రం వసంత చేసుకుంటే ఇంతకంటే గొప్ప సాధన లేదనుకున్నాడు. There is no other greater spiritual practice other than control over senses. స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏమిటి? What is spiritual practice? ఈ 5 సెంటెన్స్ ను కంట్రోల్ చేసుకోవటమే స్పిరిచువల్. Control of the 5 senses is spiritual practice. సాధన. This is spiritual practice. స్పిరిచువల్ అంటే దేవుడు 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 అనుకుంటూ పోకూడదు. It's not thinking of God, repeating names. సెన్సెస్ కూడా దేవుడే. Senses are divine. కనుక ఈ సెన్సెస్ ఉత్తమమైనటువంటి సెన్సెస్. They should be noble, పవిత్రమైన సెన్సెస్. they are ideal and sacred, సార్థకమైనటువంటి సెన్సెస్. and they're truly meant for redemption. పీస్ఫుల్ సెన్సెస్. They are meant for peace. అలాంటి పీస్ఫుల్ సెన్సెస్ మనం ఎందుకు వదులుతున్నాము? Why have we distanced from that? వద్దు వద్దు. You shouldn't do like that. మీరు ప్రేమ చేతనే మీరు జీవించండి. Lead your life with love. ప్రేమ చేతనే నీవు ప్రజలను ఆనందింపజేయి. Make others with love. నీవు ప్రేమతో ఉండు. You lead your life with నిన్ను love. ఆశ్రయించిన వారి గుణను ప్రేమ అందించు. Let all people around you be full of ఎవరిపైన love. నువ్వు ద్వేషాన్ని పూనవద్దు. Never hate anybody. నీవెవరిని కూడా దుర్మార్గంగా నువ్వు శిక్షించవద్దు. Never be wicked towards anybody. ఎవరిని బాధించవద్దు. Never hurt anyone. అందుకోసమనే వేదాంతం నందు చెప్పేది హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never is the quintessence of Vedanta. అది ఏ పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. That's all what is said. Helping others is a merit. Harming others is a sin. ఏ సాధన చేసినా కూడా మీలో కొంతవరకు చంచలం కలగవచ్చు. You may not have positive results by certain practices. నాలో దేవుడు ఉన్నాడు, నాలో దేవుడు ఉన్నాడు, నాలో దేవుడు ఉన్నాడు ఆ విధంగా అనుకుంటుంటే నీకు ఏ చంచలత్వము రాదు. If you constantly contemplate on the divinity within, there will be no బిగినింగ్ లో కొంచెం unsteadiness. శ్రమ కావచ్చును. That's all. It may lead to కానీ strenuous. క్రమక్రమేణా అదే నీకు పెద్ద ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. It may be strenuous initially, but it confers bliss ultimately. దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఎక్కడో లేడు. God is not ఏ away from చర్చిలో you. కానీ ఏ మసీదులో కానీ ఏ దేవాలయంలో కానీ ఎక్కడ కూడా లేడు భగవంతుడు. God is not a temple, church or masjid or a synagogue. బాడీ ది టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్. Body is the temple of God. నీ బాడీలోనే ఉంటుండాలి. God is in your body. దేవుడనగా వేరు దేశమందులు లేడు. God is not in a foreign land. దేవుడనగా తనదు దేశమందే. God is in your body. పాపమనగా వేరు పరదేశములు లేదు. Sin is not in foreign తాను country. చేయు పనుల తగిలియుండు. Sin is attached to your action. అంత తన ఎందే ఉంటుండాలి. Everything is within you. కనుక ఏ గ్రంథమును మీరు చదవనక్కర్లేదు. You don't need to read any నీకు scripture. ఏ చదువులు మీకు అక్కర్లేదు. No formal నీకు education. కావలసినటువంటి చదువు ఒక నమ్మకమే. You need the education. faith. You need the knowledge of faith, education of Where faith. there is confidence, Where there is confidence, there is truth. there is truth. Where there is truth, Where there is truth, there is bliss. there is bliss. Where there is bliss, Where there is bliss, there is peace. there is peace. Where there is peace, Where there is there peace, is God. there is God. కాబట్టి మొట్టమొదట మీరు కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోండి. So we have to develop confidence to begin with. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే అంత కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. Without confidence, everything ends up in confusion. కనుక మొట్టమొదట కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకోండి. Develop confidence. చూడండి ఇప్పుడు ఈ భవనం అంతా ఉంది. Here you have this ఈ beautiful భవనంలో building. మనం ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. We are experiencing the కానీ joy. దీని అన్నిటికీ ఆధారం ఏమిటి? What is foundation? ఫౌండేషన్ దీనికి ఆధారం. Foundation is the basis for the building to stand here. ఫౌండేషన్ లేకపోతే ఈ భవనం మనం చూడటానికే వీలు కాదు. Without foundation, building cannot exist. అదే విధంగానే Likewise. మనకు ఫౌండేషన్ అనేటువంటిది అదే మన నమ్మకము. Therefore, the confidence is the foundation. ఆ నమ్మకాన్ని మనం పెట్టుకుంటే With the faith, ఎంతైనా మనం సాధించుకోవచ్చు. you can achieve a lot. మీ కర్తవ్యాన్ని కర్మాలు చేయండి. Do your duty. మీ డ్యూటీస్ మీరు చేసుకుంటూ Do your duty sincerely. దివ్యమైనటువంటి యొక్క బుద్ధుని యొక్క ఆదర్శాన్ని మీరు అందించుకోండి. And follow the ideal teachings of Buddha. బుద్ధునికి ఎన్ని సుఖాలు ఉండినప్పటికీ అన్నిటినీ త్యాగం చేశాడు. Buddha had all luxuries, extravaganza, but he sacrificed them all. ఇవన్నీ కూడా మనకు బోధనలు ఇచ్చేటువంటివి. And that's all a sacred teaching to us. కానీ త్యాగాన్ని ఇచ్చేటువంటివి కాదు. But it does not. త్యాగంలోనే ఆనందం ఉంటుండాలి. Bliss lies in sacrifice, భోగంలో మనకు ఆనందం లేదు. not in pleasure and comfort. కనుకనే So త్యాగమే మనకు ఆనందం. sacrifice is the true bliss. సాక్రిఫైస్ చేసినప్పుడే మనకు ఆనందం లభిస్తుంది. And once you sacrifice, you will be blissful. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ముఖ్యంగా మీరు Most importantly, దేహాభిమానం తగ్గించుకోండి. cut short your body attachment. ఈ దేహాభిమానం పెంచుకునే కొలది కూడా
నీకు మరింత బాధలు పెంచుకొని పోతాయి. If you have more of body attachment, you will suffer more and more. ఈ దేహాభిమానం తగ్గించుకోండి. Reduce ఈ the body దేహం నా attachment. దేహం కాదు, This is not my ఇది body. భగవంతుని యొక్క మందిరము. It's a temple of God. ఇది భగవంతుడే చూసుకుంటాడు ఈ మందిరాన్ని. God will take care of this temple. కనుక ఈ మందిరం అనేటువంటిది నాది కాదు. This temple doesn't belong to me. నేను కూడా ఈ మందిరాన్ని నమస్కరిస్తున్నాను. I also offer my obeisance to this చాలా temple. మంది బుద్ధుని దగ్గరికి వచ్చేసేసి దేహానికి చాలా గొప్ప ఘనత అని దేహానికి నమస్కారం చేస్తూ వచ్చారు. Many people approach Buddha. They started saluting, prostrating to the body. అయ్యా, ఈ దేహానికి నేనే నమస్కారం చేస్తున్నాను. In fact, he say, I salute my own body. ఎందుకోసం అంటే దీని లోపల ఆత్మబోధకుడు ఉన్నాడు. Because there lies the indweller, the self. అది ఆత్మ. That is Atma. ఆత్మకు నివాసమైనటువంటిది ఈ దేహము. It is the indwelling place of the కాబట్టి self. ఇది ఒక మందిరమే. It is Mandir. ఇది నా దేహం కాదు, It is ఇది sanctum మరణపు కొంప sanctorum కాదు. and not simply body. కాబట్టి నాకు ఈ దేహాన్ని భగవంతుడు అందించేందుకు దేహంతో సత్కర్మలు ఆచరించాలి. Therefore, body is God's gift. Let us do good సదాచారం సల్పాలి, deeds. We should take the good practices సత్కృతను పొందాలి, and we should get good name సదానందాన్ని అందాలి. and we should have eternal bliss. కనుక మనం ఆనందాన్ని పొందే కోసమని ఈ దేహం మనకు లభ్యమైపోయింది. The body is gifted to experience bliss. కనుక ఈ దేహం చేత మనం ఆనందాన్ని పంచుకుందాం. So through this body, let us share bliss. అప్పుడే మనకు దివ్యమైనటువంటి యొక్క ప్రభావం మనకు లభ్యమవుతుంది. Then you can have the feeling, the reaction, the feel of the divinity. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of మీరు love. చేస్తున్నటువంటి సాధనలు మీరు చేసుకోండి. Continue your మీ spiritual practice. సాధనలకు నేను అడ్డు రావటం లేదు. There's no objection to కానీ that. But ఎన్ని సాధనలు చేసుకున్నప్పటికీ in spite of them, దైవం మాకంటే బయట లేడు. never think God is outside. దేహం ఎప్పుడు కూడా విత్ మీ, ఇన్ మీ, అరౌండ్ మీ, అరౌండ్ మీ. God is with me, in me, above me, below me, around me. కనుక భగవంతుడు నాతోనే ఉన్నాడు. God is with me. భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా లేడు. God is not away. నేను ఒంటరిగా లేదు. He's not ఐఎమ్ alone. నాట్ ఓన్లీ వన్. I'm not alone, only one. ఎప్పుడు కూడా దైవం నా వెంటనే ఉన్నాడు. God is always with ఈ me. భావాన్ని పెట్టుకొని Have this feeling. మీరు జీవితాన్ని సక్రమంగా సాగించుకుంటూ పోండి. Carry on your life sojourn with this conviction. ప్రేమతో మీరు బ్రతకండి. Lead your life with love. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ 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 పాప కటే దుఃఖ మిటే ఏక రామ నామ భవ సముద్ర సుఖద నామ ఏక రామ పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నిరాధార కో ఆధార ఏక రామ మాత పిత బంధు సఖా భగవి రామ భక్త జనుల జీవన ధన ఏక రామ
శ్రీమదాచార్య